يا أكرم الخلق من لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأمم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع ولن يضيق رسول الله جاهك به إذا الكريم تجلى في اسم منتقم يا رب سيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم يا نفس لا تقنطي من زلة عظمى إن الكبائر في الغفران كالأمم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى على الكرم لألا رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتح إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى رؤوسد المهاجر الله أحمد بن عيسى وسن الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وسولهم وفروهم ثم إلى رؤوسد الوالد الحبيب عبد الله بن أحمد الكعب والحبيب طاهر بن عبد الله بن أحمد الكعب والحبيب طاهر بن عبد الله بن أحمد الكعب والحبيب محمد بن أحمد الحداد والحبيب عبد القادر بن محمد بن أحمد الحداد وصولهم وفروعهم ثم إلى رؤوسد الوالد الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السكاس الوالد الحبيب علي بن عبد الرحمن السكاس ثم إلى رؤوس سيد محمد بن علي بن عباس المالكي السيد عباس بن علي بن عباس المالكي السيد علوي بن عباس المالكي وصولهم وفروعهم ثم إلى روح الحبيب علي بن عبد الرحمن الحبشي والحبيب محمد بن علي بن عبد الرحمن الحبشي والحبيب عبد الرحمن بن محمد بن علي بن عبد الرحمن الحبشي وسولهم وفروعهم ثم إلى روح الحبيب علي بن حسين الصولهم وفروعهم ثم إلى روح سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني ثم إلى رؤوس الشيخ محمد سمن البندي ثم إلى رؤوس الشيخ محمد الشرط البنجري ثم إلى رؤوس الشيخ محمد شرواني عبد البنجري ثم إلى رؤوس الشيخ محمد زين عبد الغني البنجري وصولهم وفروعهم ثم إلى رؤوس الشيخ مسعود النور ثم إلى رؤوس الشيخ معلم يحيى سعيد بن فقه ثم إلى رؤوس الشيخ يهدي مع معلم يهدي محمد شافي هذا من صالح غيره وصولهم وفروعهم ثم إلى رؤوس الوالد الحاج قزاد بن حجي حارس وصولهم وفروعهم ثم إلى روح مصنف هذا الكتاب الإمام الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ثم إلى روح محمد بن عمر النووي البنتني وصولهم وفروعهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله
العالمين الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم Masyaallah rahimakumullah wa sama-sama kita baca daripada niat belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi بسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله ورضوانه وثوابه. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du, faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi ibadillahi as-salihin radhiyallahu ankum. وقال صلى الله عليه وسلم من صلى الضحى 12 ركعة إيمانا واحتسابا كتب الله له 1000 حسنة ومحى عنه 1000 سيئة ورفع له 1000 درجة وبنى الله له بيتا في الجنة وغفر الله له ذنوبه كلها Masyaallah rahimakumullah. Alhamdulillah, pembahasan kita masih pada fadilah sunan, fadilah tentang ibadah-ibadah sunnah, ya, memasuki pada pembahasan yang terakhir. Kemarin kita sampai pada hadis Nabi Muhammad SAW yang bersabda, man shallad duha 12 rakaatan. Siapa orang yang salat duha 12 rakaat. Jarang-jarang orang yang salat duhanya 12. Ya, sering 2, ya, paling sering 2. Ya, mentok paling 4, ya, rajin 6, ya, 12, waduh jarang-jarang, ya. Nah, jadi siapa orang yang salat duhanya 12 rakaat, ya, maka ya, fadilah-fadilah ibadah itu tuh kebanyakan adalah ibadah-ibadah yang orang jarang lakuin, gitu. Maka ada fadilah, ada keutamaan. Ya. Jadi orang jarang ngelakuin, terus ya, di situ ada fadilahnya, gitu. Ya. Kenapa ada fadilahnya? Ya karena orang jarang ngelakuin. Gitu. Ya. Ketika kita tahu, ya, sholat duha 12 rakaat ada fadilahnya, ya bisa memacu semangat kita. Gitu. Artinya kita jadi ngerti. Gitu. Selama ini saya kenapa 2 saja, kan gitu. Ya. Tambahin. Nah, jadi siapa orang yang salat duha 12 rakaat imanan wa ihtisaban, ya, dengan dia beriman i'tiqadan bihaqqin, dia yakin, ya, bahwa salat duha itu adalah ajaran agama, perintah Allah, perintah Nabi, ya, imanan, dia mengimani, wa ihtisaban, dan juga mengharap talaban lil ajri minallahi ta'ala, mengharap pahala ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau sholat duha kan pengennya rezeki. Nah, gitu. Ya. Dia pengennya rezeki, ya, minta hajat, ya. Asalkan mintanya sama Allah, ya. Ihtisaban namanya ihtisaban, ya. Mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang terjadi? Kataballahu lahu alfa hasanatin. Maka Allah akan catat baginya 1 juta kebaikan. Ya, jadi dengan 12 rakaat kita punya pahala 1 juta kebaikan. Wa ma'anhu alfa sayyi'atin, dan Allah Subhanahu wa taala akan menghapus 1 juta kesalahan.
Kita punya 1.000.000 kesalahan bahkan lebih, ya dengan kita sholat 12 rakaat sholat duha, Allah hapus. Wa rafa'alahu alfi darajatin, lalu Allah Subhanahu wa taala angkat kita 1.000.000 derajat. Ya. Nah, jadi ada derajat yang Allah Subhanahu wa taala berikan di dunia, ada nanti yang diberikan di akhirat. Contohnya di dunia itu dulu dihina, ya sekarang dipuja. Dulu melarat, ya sekarang sukses. Itu Allah angkat derajatnya di dunia, gitu ya. Tapi dengan ibadah, ya bukan dengan maksiat. Nah kalau dia tidak diangkat di dunia, ya, ada orang yang suka bertanya, kenapa Ustaz orang nih ibadah terus tapi kok hidupnya begitu-begitu aja, gitu ya. Hidupnya biasa-biasa aja, ya. Tapi ada orang yang ibadah tapi bukan sama Allah, dia tidak menyembah Allah tapi hidupnya lebih makmur, lebih sukses. Nah, dia tidak tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala simpan dengan dia punya ibadah tersebut dengan derajat nanti di akhirat, ya. Derajat itu adalah kedudukan kita nanti di surga. Makin tinggi derajat kita, maka surganya makin naik. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat kita itu ada 2 kemungkinan, ada di dunia, ada di akhirat nanti. Ya. Ada yang dengan ibadahnya jadi sukses. Nah, berarti itu sebab dia ibadah, Allah angkat derajatnya di dunia. Wa rafa'alahu alfi darajatin wa banallahu baitan fil jannah. Lalu Allah Subhanahu wa taala bangunkan satu rumah di surga, ya. Enggak kebayang rumahnya gimana nanti di surga. Tapi ini janji Allah Subhanahu wa taala. Wa ghafarallahu lahu dzunubahu kullaha. Lalu Allah Subhanahu wa taala akan hapus dosanya seluruhnya. Artinya seluruhnya itu di hari dia mengerjakan salat duha tersebut. Ya. Di hari dia mengerjakan sholat tersebut, Allah hapus dosa seluruhnya. Ya. Wa fi riwayat Tirmidzi wa Ibnu Majah an Anas bi isnad dha'ifin. Ya. Man sallat duha 12 rakatan banallahu lahu qasran fil jannah min dhahabin. Ya. Ini riwayat wa fi riwayat Tirmidzi wa Ibnu Majah an Anas. Dari riwayat Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah dari sahabat Anas, walaupun sanadnya ini dhaif, man sallat duha 12 rakatan banallahu lahu qasran fil jannah min dhahabin. Siapa orang yang salat duha 12 rakaat, maka Allah akan bangunkan istana. Kalau tadi rumah, kalau sekarang istana, ya. Yang kebayang apa? Kalau rumah itu ya sedang ukurannya, ya. Kalau istana itu besar dan luas. Ya, tapi itu gambaran di dunia. Nanti gambaran di akhirat Allah alam, ya, lebih dari itu. Nah, jadi ini riwayat dari Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah. Siapa orang yang salat duha 12 rakaat, Allah janjikan akan bangunkan satu istana di surga min zahabin, dari emas. Ya, jadi kalau dia ngerjainnya seorang, ya, satu istana dia dong isinya nanti. Ya, satu orang doang. Wa fi riwayat Tabrani in sallaita duha rak'ataini. Dan dari riwayat Imam Tabrani, ya, in sallaita duha rak'ataini, jika kamu salat duha 2 rakaat, lam tuktab minal ghafilin, maka orang tersebut tidak akan dicatat sebagai orang yang lalai. Jadi Imam Tabrani ini memperinci, ya, siapa orang salat duha 2 rakaat, maka dia bukan termasuk golongan orang yang lalai. Au arba'an kutibta minal muhbitin. Kalau kau salat duha 4 rakaat, maka kau akan dicatat sebagai orang yang merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini hamba, makin merendahkan diri kita di hadapan Allah, maka makin dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala.
makin tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau di sama manusia, makin kita meninggikan omongan kita, makin kita meninggikan derajat kita, ya, maka manusia meninggikan kita. Tapi kalau di pandangan Allah Subhanahu wa taala enggak, makin kita merendahkan diri, menghinakan diri, maka Allah makin mengangkat kita. Ya. Nah, jadi kalau kita salatnya 4 rakaat, kita termasuk orang yang mukhbitin, orang yang merendahkan diri. Golongan orang yang merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Au sittan kutibta minal qanitin. Ya, naik lagi nih. Apabila ia salatnya 6 rakaat, maka ia termasuk golongan orang yang taat. Artinya enggak sekalipun ia menjalankan maksiat, golongannya. Ya, walaupun kita masih ngerjakan maksiat, tapi kita bisa dapat apa nih, jalur khusus gitu. Kita masuk golongan. Nah, ya. Orang kalau masuk golongan itu bukan artinya kita anggota golongan tersebut, tapi kita ngikut golongannya, gitu ya. Kita dimasukkan dalam golongan tersebut. Ya. Ya, sebagaimana Imam Syafi'i kan berkata itu, aku itu bukan orang soleh, gitu. Tapi aku ini mencintai orang soleh supaya aku masuk golongan mereka. Gara-gara cintanya doang, ya bisa masuk golongan, gitu. Nah ini kita juga begini nih, ya. Maka kita akan dicatat sebagai qanitin, orang yang taat, mukhbitin, orang yang merendahkan diri, ya. Terus aus-samaniyan kutibta minal faizin. Siapa orang yang salat duhanya 8 rakaat, maka dia dicatat sebagai orang faiz. Faiz itu beruntung, ya, orang yang beruntung. Au ashran lam tuktab alaikal yaum dzambun. Kalau dia salatnya 10 rakaat, maka tidak ditulis baginya di hari itu sedikit pun dosa ataupun satu pun dosa. Artinya dosa yang udah dijalanin diampunin, kedepannya Allah jaga dari dosa. Jadi hari itu steril daripada dosa, gitu. Ya. Itu kalau dia salat 10 rakaat. Wa in shallaitaha tsintai asyarata raka'atan banallahu laka baitan fil jannah. Siapa orang yang salatnya 12 rakaat, maka Allah Subhanahu wa taala akan bangunkan baginya satu rumah di surga. Orang yang kalau salatnya 2 rakaat, maka yang sisanya dia nggak dapat. Ini kan fadilahnya, keutamaannya. 2 rakaat dia tidak akan dicatat dalam golongan orang yang lalai. Itu aja kalau dia salatnya 2 rakaat. Tapi kalau dia salatnya 12 rakaat, semuanya dapat. Yang dari 2, 4, 6, 8, 10, semuanya dapat. Ya. Nah, maka ujungnya, ya, Allah bangunkan satu rumah, gitu. Bukannya ya dapat rumah doang di surga, ya, mendingan saya jadi orang yang apa tuh tadi, mukhbitin, atau orang yang taat, qanitin, atau orang yang faizin. Bukan gitu bandingannya, ya. Bandingannya tuh dari sedikit itu, ya, keutamanya makin naik. Kalau dia mengerjakan yang paling atas atau yang paling banyak, maka yang sedikit semua dapat, gitu, ya. Nah, jadi kalau kita melakukan 12, bukannya kita nggak dapat yang sebelumnya, semuanya Allah jadikan, ya, buat orang yang mengerjakan tersebut, ya. Lam tuktab minal ghafilin, tidak termasuk golongan orang yang lalai. Terus dia masuk pada golongan orang yang merendahkan diri, masuk orang golongan yang taat, ya, masuk golongan orang yang beruntung. Terus dia tidak ditulis baginya, dicatat baginya dosa di hari itu. Nah, begitu. Wa nazama dzalika Abdus Salam bin Abdul Malik min Bahri Tawil faqala, ya, telah membuat nazam syair, ya, Abdus Salam bin Abdul Malik dari Bahar Tawil. Faqala salatul duha ya dahi sa'dun liman yadri fabadir ilaiha ya laqallahu min hurrin. Ini syair, ya, dengan Bahar Tawil.
Apa kata beliau? Salat duha itu wahai sahabatku adalah sa'dun liman yadri. Keberuntungan bagi orang yang mengetahuinya. Jadi keberuntungan bagi orang yang mengetahuinya. Fabadir ilaiha ya laqallahu min hurrin. Maka segeralah kerjain sholat duha, nanti engkau akan mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala kebaikan, min hurrin, ya. Fabadir ilaiha ya laqallahu min hurrin. Segeralah mengerjakan sholat duha, nanti bagimu akan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Fa fiha anil mukhtaris sittu fadaila. Dan maka di dalam salat duha, ya, itu memiliki 6 fadilah yang datangnya dari Al-Mukhtar, dari Nabi Muhammad SAW. Fakhudhu adadan qad ja'ana an Abi Dzarrin. Maka kerjakanlah bilangan salat duha ini yang telah datang riwayatnya dari sahabat Abu Dzar. Fasintani minha laisa tuktab ghafilan. Nah, sama kayak tadi ini. 2 rakaat dari salat duha maka tidak dicatat sebagai orang yang lalai. Wa arba'un tud'a mukhbitan ya Aba Amrun. Dan 4 rakaat, ya, engkau akan digolongkan orang yang merendahkan diri wahai Aba Umar. Wasintun hadakallahu tuktab qanitan. Dan 6 rakaat semoga Allah memberikan hidayah bagimu, dicatat sebagai orang yang taat. Wasamanin biha fawzul musalli ladayil hasyar. 8 rakaat dalam salat duha keberuntungan bagi orang yang salat nanti di hari kiamat, itu faizin, ya. Kalau kita nyebut faizin itu kalau lebaran doang, minal aidinal faizin. Semoga kita kembali ke fitrah, ke awal, bersih, suci, faizin, dalam keadaan beruntung, ya. Nah, maksudnya beruntung nanti ladayil hasyar, di hari kiamat beruntungnya, ya. Wa tumha dzunubul yaumi bil ashri fastabir. Dan akan dihapus dosa di hari itu kalau dia salatnya 10 rakaat, fastabir, maka lakukanlah dengan sabar. Orang kalau salat banyak pengennya buru-buru. Nah, maka lakukan kalau salat 10, ya, atau 12, fastabir, lakukan dengan sabar, pelan-pelan, ya. Kenapa? Karena balasannya dihapusin dosa, gitu. Fa in ji'ta santai asrata fusta bil qasri. Maka jika kau datangkan atau kau lakukan 12 rakaat, fusta bil qasri, kau akan beruntung dengan 1 istana. Fa ya Rabbi wafiqna lina'mal salihan. Setelah itu Syekh Abdul Salam, Imam Abdul Salam bin Abdul Malik berdoa, fa ya Rabbi wafiqna lina'mal salihan. Wahai Allah, wahai Tuhanku, wafiqna, berikan kami taufik, tolong kami, beri kemudahan kami, lina'mal salihan, supaya kami bisa mengamalkan amal soleh ini, ya. Karena percuma tahu ibadahnya tapi nggak bisa ngerjain, gitu. Kenapa? Ya karena Allah nggak beri taufik. Wa ya Rabbi farzuqna mujawaratal badri. Dan ya Allah, ya, berikan kepada kami, rezekikan kepada kami mujawaratal badri, bersanding, berada dalam golongan ahlul badar. Muhammadil hadi, dan juga bersanding bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa salli alaihi ma hadana wa hadi wa ashabihil gurri. Dan berikanlah salawat atas Nabi Muhammad SAW ma hada nahwahul hadi, selama dendangan para pengembala unta, wa ashabil gurri, dan sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW yang mulia. Nah, jadi selama pengembala
unta itu berdendang, ya, maka selama itu salawat selalu dihaturkan. Artinya, ya, salawat itu para ulama selalu mengambil masa-masa yang panjang atau masa-masa yang banyak, ya, seperti mil as-samawati wal ard, ya, seluas langit dan bumi. Apalagi ada makhlukatillah, sebanyak makhluk Allah, itu masuk dalam salawat, ya. Kenapa? Kalau kita salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, satu. Tapi kalau Allahumma salli ala sayyidina Muhammad adada makhlukatillah, apa namanya, semoga Allah Subhanahu wa taala limpahkan, curahkan salawat atas Nabi Muhammad SAW sebanyak makhluk Allah yang ada dalam semesta ini. Bacanya sekali, tapi kalimatnya sebanyak makhluk Allah. Maka salawat yang kita baca sekali itu isinya banyak. Jadi kita seakan-akan sekali baca itu banyak. Jadi begitu, ya. Itu para ulama kalau berselawat seperti itu. Ya, bukannya hanya satu saja, tapi selalu disandingkan dengan sesuatu yang banyak, yang luas, ya, daripada bilangannya. Nah, jadi selesai fadilah sunnah, ya, terutama dalam sunnah-sunnah sholat. Mudah-mudahan kita mengetahui dan bisa mengerjakan, ya, terutama sholat duha, ya, sholat duha dicicil dari 2, lalu 4, 6 terus sampai 12. Masuk pada bab yang selanjutnya, al-babus sadisa asyara fi fadilatiz zakat. Masuk pada tentang fadilah zakat. Wa hiya dalilun ala imani fa'iliha fa innal munafiqa yamtani'u minha likaunihi la ya'taqiduha. Zakat ini adalah dalil tanda atas keimanan seseorang. Kalau kita beriman, maka dia nggak akan meninggalkan zakat. Ya. Nah, itu satu kisah. Setelah Nabi wafat, maka yang naik khalifah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ketika Sayyidina Abu Bakar Siddiq naik itu, banyak di antara umat Islam itu yang berpikiran Nabi Muhammad udah nggak ada, maka hukumnya ikut nggak ada. Hukumnya ikut nggak ada. Kenapa? Karena Nabi Muhammad udah nggak ada. Ya. Terutama apa? Ketika perihal zakat, ya, dilaporkan kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, fulan bin fulan kabur dari zakat. Padahal mereka orang kaya, punya harta banyak, ya. Kalau orang dulu itu, orang Arab, kekayaannya dilihat dari untanya, ambingnya, ya, atau dagangan perniagaannya. Dari situ. Fulan bin fulan ini, ya, sahabat-sahabat ini yang diminta zakat gak mau bayar, ngeles mulu, didatangin sama Sayyidina Abu Bakar, diminta sekali gak kena, 2 kali gak kena. Akhirnya diperangi. Itu, ya. Jadi udah terjadi dari setelah peninggalan Nabi tentang zakat, maka dijadikan, ya, zakat ini dalil ala imani fa'iliha, sebagai tanda keimanan seseorang. Berarti kalau ada orang yang gak bayar zakat, imannya lagi bermasalah. Fa innal munafiqa yamtani'u min hali kaunihi la ya'taqiduha. Kenapa? Karena sesungguhnya orang munafik, dia itu suka mencegah, menahan zakat karena dia tidak yakin pada zakat. Ya, nggak yakin sama zakat. Berarti orang yang sayang sama harta. Hati-hati jadi orang munafik nanti. Ya. Sayang sama harta, ya, itu bisa jadi bikin kita munafik. Di antaranya ya ini, ya, menahan zakat.
Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam az-zakatu qintaratul Islam. Zakat itu adalah jembatannya Islam. Ay jisruhu alladhi ya'buru minhu ilaihi. Yang mana jembatan ini yang akan dilewatin oleh seseorang pada jembatan tersebut menuju kesempurnaan dalam agama Islam. Jadi orang yang membayar zakat itu, mengeluarkan zakat, dia seakan-akan berjalan di atas jembatan menuju pada kesempurnaan Islam. Ya, jadi begitu. Jadi kalau dia nggak bayar zakat, ada yang belum sempurna. Fa ita'uha tariqun fit tamkini fid din. Maka mengeluarkan zakat jalannya di dalam kemungkinan fid din fit tamkini fid din, yaitu orang yang bukan semuanya wajib zakat, bukan. Tapi ada yang kemungkinan dia jadi wajib, dia jadi enggak, dia jadi wajib, dia jadi enggak. Kenapa? Karena harta itu bukan barang tetap. Harta itu barang yang nanti naik, nanti turun. Misalkan ada fulan ya punya usaha, ya misalkan pertanian, ya. Hari ini tahun ini panennya melebihi nisab batasnya. Lalu sudah sampai haulnya, waktu 1 tahunnya, ya. Tahun ini keluarin zakat, keluarin. Nanti tahun berikutnya ternyata nggak nyampai nisab batas wajib, dan juga udah lewat udah masuk 1 tahun. Saat tahun kedua dia nggak wajib, begitu, ya. Jadi mengeluarkan zakat itu, ya caranya dalam agama itu adalah sesuatu yang kemungkinan, gitu. Ya, tahun ini mungkin gak di zakat, dilihat, oh wajib zakat, keluarin. Nanti tahun depan masih memungkinkan lagi, gitu, belum pasti, ya. Nah, jadi gitu masyaallah hadirin rahimakumullah, ya. Sama zakat fitrah juga begitu. Ya, zakat fitrah itu dilihat nanti di malam hari raya. Dia punya makanan nggak malam hari raya dan hari raya? Misalkan beras, punya nggak ada stok berasnya? Kalau misalkan cukup buat dia dan juga orang yang ada bersama dia, ya, maka nggak wajib buat dia ngeluarin zakat. Kalau cukup, kalau ada lebihnya, maka keluarkan. Gitu. Maka jadi wajib. Ya, Jadi batasan akhir atau batasan wajib zakat fitrah itu malam hari raya sampai khatib sebelum naik mimbar. Ya, itu tuh, ya. Jadi semua zakat adalah satu kemungkinan yang nanti akan dibayar atau tidak dibayar. Jadi begitu, ya. Kalau udah jelas-jelas orang tersebut wajib bayar zakat, tapi dicegah, ditahan, atau diakalin. Sekarang banyak yang ngakalin, ya. Nah, itu yang dosa, ya, yang berdosa. Rawahu Tabrani meriwayatkan hadis tersebut dari Imam Tabrani an Abi Darda wal Baihaqi an Ibnu Umar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam az-zakatu tuhurul iman. Zakat itu adalah satu cara untuk mensucikan keimanan kita. Ya, ini iman ini sesuatu yang enggak kelihatan, ya. Tapi bisa ketahuan dengan apa? Ya, salah satunya dengan zakat. Kalau dia mengeluarkan zakat, itu tanda imannya itu lagi bagus, lagi suci, lagi bersih, gitu. Ya. Bisa tahunya iman itu rusak, iman itu bersih, iman itu bagus, ya dari keyakinannya, ya. Dari ibadahnya, ya. Yakinnya dia sama Allah, yakinnya dia sama ibadah, ya. Ada kan, ya, karena pertanyaan yang muncul dari orang yang keyakinannya rusak, maka pertanyaannya aneh. Kayak tadi itu, ya, ada orang ibadah sama Allah tapi gak kaya-kaya, begitu, ya. Tapi ada orang yang ibadah sama selain Allah, dia kaya.
Ini salah satu pertanyaan yang dia imannya lagi ngaco, lagi rusak. Ya, begitu. Nah, jadi dengan mengeluarkan zakat, imannya disucikan oleh zakat. Ya kalau zakat ini kan terkait dengan harta. Ada orang yang gelisah, ya, punya harta banyak, bukannya tenang tapi gelisah. Ini ya salah satu bala dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi dia yang wajibnya nggak dikeluarin, itu zakatnya. Ya, kalau dia zakatnya udah dikeluarin masih gelisah juga, berarti kurang daripada sedekahnya yang sunnah. Ya. Nah, karena semua yang dia dapat, harta yang dia punya, kalau dia keluarin ya dengan dasar ibadah atau dia menjalankan perintah Allah, maka hartanya enggak bakalan menjadikan dia gelisah, tapi Allah ganti dengan ketenangan dengan dia mengeluarkan harta. Jadi dia nggak perlu lagi repot-repot mikirin harta yang banyak, gimana jaganya, enggak. Tapi dia mikirin bagaimana cara dia ngeluarin di jalan ibadah. Ya. Artinya dia tenang di situ, enggak gelisah. Bukannya nambah penjaga security satpam menjadi banyak, bukan. Ya. Nah, jadi ya dengan zakat mensucikan keimanan. Maka sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu al-imana illa bizakati. Telah bersabda Nabi Muhammad SAW, Allah tidak menerima iman seseorang kecuali dengan dia mengeluarkan zakat. Wala imana liman la zakata lahu, dan dianggap orang tersebut tidak mempunyai keimanan bagi orang yang tidak mengeluarkan zakat. Ya, jadi kalau dia menahan zakat, dianggap dia tidak mempunyai iman. Hati-hati ya. Ya makanya Khalifah Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu memerangi orang tersebut. Gitu. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam hassinu amwalakum bizakat. Telah bersabda Nabi Muhammad SAW, hassinu, jaga oleh kalian. Apa yang dijaga? Harta kalian bizakati, dengan mengeluarkan zakat. Nah, jadi harta itu dijaga bukan dengan simpan, tapi dengan dikeluarkan. Ya, keluarin yang kotor-kotornya dengan zakat. Ai bi ikhrajiha, yaitu dengan mengeluarkan zakat. Fama talufu, ya, malun, fama talaffa malun fi barrin wal bahrin illa yamna'uha. Tidaklah rusak harta yang ada di daratan dan di lautan kecuali sebabnya apa? Dia menahan zakat. Bisnisnya, perusahaannya, peternakannya, pertaniannya, perkebunannya, ya, usaha dagangnya. Padahal dia tahu kalau dia itu adalah salah satu golongan yang wajib zakat, ya, dan dia tahu tentang hukumnya zakat, dan dia tahu batasan-batasannya zakat. Diakalin, ya, padahal udah nyampe batas wajibnya, dia pindahin, dia alihkan. Banyak yang begitu, ya. Nah, ini yang menjadikan hartanya nanti bakalan binasa. Sebab dia menahan zakat, maka hartanya nggak aman. Tapi kalau dia keluarin, mau yang ada di daratan atau di lautan, dia punya harta, itu bakal aman, ya, nggak bakalan binasa. Wadawu martakum bis sadaqah, dan obatilah sakit-sakit kalian dengan mengeluarkan sedekah. Lagi sakit, ya, maka keluarin sedekah. Ya. Maka nggak jarang orang itu kalau dia punya penyakit, ya, minta doakan sambil ngasih hadiah, ya, atau minta doakan ngasih sedekah. Ini sedekah jariyah atas nama Fulan bin Fulan, ya, mohon doanya sedang sakit, gitu. Ya, dawu martakum, ya, bis sedekah. Jadi itu bukannya
nggak ada landasannya. Ada landasannya. Ya. Kasih sedekah, niatkan untuk kesembuhan. Ya. Fa innaha anfa'u min dawa'il hissi. Kata Imam Nawawi di sini mengatakan, ya, karena sesungguhnya dengan sedekah itu lebih manfaat daripada obat yang nyata, obat yang kita dapat, obat yang kita minum. Itu lebih manfaat sedekah daripada obat tersebut. Walaupun dengan berobat itu kita juga harus, gitu. Ya, tapi berobat doang, nggak ngamalin yang apa Nabi Muhammad SAW perintahkan, ya kurang rasanya. Ya. Wa'iddu lil bala'i ad-du'a, dan siapkanlah oleh kalian ketika datangnya bala bencana dengan doa. Ini tahu nih, ya. Misalkan malam tahun baru, orang banyak maksiat. Wah, ini gara-gara maksiat pasti nanti habis ini banjir, ya. Banjir besar misal, ya. Jakarta kan begitu. Ya. Siap-siap tuh. Kalau tahu begitu tuh berdoa gitu. Ya, ataupun seperti ya yang dikatakan para habaib, setiap hari Selasa itu adalah turunnya bala. Maka anjurannya adalah bacanya Allahumma ya kafil bala ikbinil bala qabla nuzulihi minas sama. Baca itu, ya Allah 7 kali. Apa artinya? Allahumma ya kafil bala, wahai Allah yang mencukupkan bencana. Ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama. Cukupin bala tersebut, artinya tahan bala tersebut, ya. Jangan sampai turun ke bumi ketika dia udah nyampe langit, gitu. Jadi Allah tentuin itu bala, ya. Udah nyampe langit, jangan sampai turun ke bumi, gitu. Tahan. Allahumma ya kafil bala ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama, sebelum dia turun dari langit. Nah, itu adalah salah satu bentuk a'iddu lil bala ad-du'a. Ya. Persiapkanlah untuk atas bencana, atas musibah dengan doa. Ai bi antad'u inda nuzulihi fa innahu yarfa'uhu. Yaitu dengan kita berdoa ketika turunnya bala atau sudah terjadi, ya, udah terjadi nih musibah, tetap berdoa supaya apa? Diangkat, ya, nggak berkepanjangan, gitu, ya. Rawahu Tabrani wa Abu Nu'aim wal Khatib fi riwayatin li Abi Dawud badlu hadhihi al-jumlah al-akhirah wasta'inu ala hamlil bala'i bid-du'a wa tadarrub. Kalau riwayatnya Imam Abu Dawud, ya, itu bukan a'iddu lil bala' ad-du'a, tapi wasta'inu ala hamlil bala'i bid-du'a wa tadarrub, yaitu minta tolong kepada Allah ala hamlil bala', atas menanggung bala musibah. Dengan apa? Dengan doa dan tadarrub, dengan berdoa dan merendahkan diri. Nah, jadi kalau tadi a'iddu, siap-siap gitu. Bala ini belum turun, ya. Atau bala udah turun tapi supaya diangkat dengan berdoa. Tapi kalau dari riwayat Imam Abu Daud, beliau mengatakan ista'inu ala hamlil bala, minta tolong sama Allah untuk menanggung musibah, supaya Allah kasih sabar, kasih tabah, ya, supaya nggak mengeluh. Nah, itu, ya, artinya bid-du'a, dengan apa? Itu dengan doa dan juga dengan tadarrub, merendah diri. Nah, jadi itu tadi, ya, ada muadzin, ya. Hadis yang daripada fadilah zakat, hasinu amwalakum biz zakah wa da'u mardakum bis sadaqah wa a'iddu lil bala'i ad-du'a. Ya, yaitu jaga harta kalian dengan zakat dan obatilah sakit kalian dengan sedekah, dan juga persiapkan oleh kalian untuk musibah dengan doa.
pada musibah dengan doa. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala apapun keadaannya. Kalau Allah kasih kita kaya, jangan lupa zakat. Kalau Allah kasih kita miskin, bersyukur Allah nggak bebanin zakat yang banyak kepada kita. Ya, begitu aja dah. Terima apa yang Allah tentuin, terima apa yang Allah kasih. Ya, jangan pengennya orang kaya, kita juga pengen kaya. Ingat, ya, kaya itu ada kewajiban yang lebih dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sedangkan miskin itu, ya, ada keringanan dari Allah Subhanahu Wa Taala buat kita. Ya, Allah tahu kita nggak bakalan sanggup nanti kalau dikasih kekayaan. Ya, maka itu kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala buat kita. Ya. Tapi kalau ada yang dikasih kaya, berarti Allah tahu kalau kita itu sanggup untuk menjalankan kewajibannya, ya, tentang, ya, terutama tentang zakat. Sampai sini, waqala sallallahu alaihi wasallam, ma halaka malun fi barrin wala bahrin illa biman zakah, wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan manfaat apa yang kita pelajari tentang zakat. Wallahu a'lam bissawab. Mari sama-sama kita tutup dengan baca alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.